My dear students, good morning to everybody. Stay home, stay healthy. Today we are going to discuss about I have changed my mindset. I am going to take every day from one topic, that is which is important for NEET and which is important for JEE, etc. I am going to take today a concept. Some people have asked me regarding bond order. I already given detailed class in the month of August. But again, people who have not watched that video, sir, kindly send it a cheptunnaru. For which, for the well interest of students, I am going to do a bond order concept, most important, which is most important for all competitive examinations. ఏది జేఈ మెయిన్స్ కైనా నీట్ కైనా ఎంసెట్ కైనా జిప్మా దేనికైనా సరే అది ఇంపార్టెంట్ ఏమి కాబట్టి ఇప్పుడు బాండార్ మనం గమనించినట్లయితే సూత్రం ఏంటి? బాండార్ సూత్రం ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ by 2. If you want to calculate the bond order, what the formula for a number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons by 2. Okay? This is the formula. మనం ఆల్రెడీ we have given detailed picture. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ ఆధారంగా చేసుకొని సిగ్మా 1s2 సిగ్మా స్టార్ 1s2 అని చెప్పని సిగ్మా 2s2 సిగ్మా స్టార్ అని చెప్పుకుంటూ దాని ఆధారంగా బాండ్ ఆర్డర్ కనుక్కున్నాం. ఓకే బట్ మనం కాంపిటేటివ్ పరీక్షలో ప్రతి సెకండ్ ఇస్ ఏ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, వెరీ క్రూషియల్ వన్ టు చేంజ్ అవర్ లైఫ్, టు చేంజ్ అవర్ ఫేట్. సో ఫర్ విచ్ ట్రిక్స్ ఫర్ యూజింగ్ బాండ్ ఆర్డర్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు H2 or N2, if you want to H తీసుకున్నాం అనుకోండి, H బాండ్ H, దిస్ ఈజ్ హైడ్రోజన్ కి హైడ్రోజన్ మధ్య ఒక బంధం ఉంది, ఒక కోవలెంట్ బాండ్ ఉంది. there is a one bond takes place between two hydrogen atoms, so bond order is 1. if you go for oxygen, there is a two bonds present between O and O, so bond order is 2. if you go for nitrogen, 3 bonds present, bond order 3. Okay? If one bond is there, bond order is 1. If 2 bonds are there, bond order is 3, 2. If 3 bonds are there, bond order is 3. Okay. అట్లే మనం చాలా చూసాం. N2. First of all, if you can draw, you can write any molecule species ions bond order using this trick. Kindly remember this trick. First of all, you want to calculate the number of electrons. If you go for nitrogen, how many electrons are there? Where is 14? Nitrogen atomic number is 7. Am I correct? 7. రెండు ఉన్నాయి nitrogen atoms. So 7 plus 7 ఎంత? 14. So nitrogen atomic number 7, it has N2 molecular orbital theory. Two atomic orbitals combine with each other and they form two molecular orbitals. One is bonding orbital, another is anti-bonding orbital. చెప్పున్నాం. బట్ చాలా మంది పిల్లలు నేను చూడలేదు సార్, మాకు ఆ లింక్ మిస్ అయిందన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నాను. 14 అంటారు. సో వెరీ ఈజియెస్ట్ ట్రిక్ టు నో ది కెమికల్ బాండ్లో ఈ బాండ్ ఆర్డర్. సో మనకు తెలుసు నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. కైండ్లీ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. bonding electrons, anti-bonding electrons, bonding electrons, anti-bonding electrons. You can calculate the bond order using molecular orbital theory, but it's time consuming to know the bond order in a very seconds. So first part is bonding electrons, anti-bonding electrons, anti-bonding electrons. మరలా bonding electrons, మళ్ళా
యాంటీ-బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ-బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ-బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఏంటి? బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ-బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ-బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఈసారి బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 3 సార్లు రాశాం. ఈసారి యాంటీ-బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ-బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ-బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 3 సార్లు రాశాం. ఇంకా చూసుకో, 4 electrons are there. Okay? Please tell me, 4 electrons are there. Bonding electrons 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 6, 8, 10, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఇవేమి ఇలా. Okay. What is the formula of bond order? Number of bonding electrons. Bond order is equal to number of bonding electrons. 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 minus anti-bonding electrons. 2, 2, 4 by 2. 6 by 2. That is equal to 3. Okay. So even askoni bonding electrons, anti-bonding electrons, bonding electrons, anti-bonding electrons, bonding electrons, bonding electrons, bonding electrons, bonding electrons, B. Sorry, bonding electrons, anti-bonding electrons, anti-bonding electrons. Okay. అంతా 2 వేసుకుంటూ పోండి. ఓకే. సో నైట్రోజన్ మొత్తం 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దాంట్లో 2 ఇచ్చుకుంటూ పోండి. 2 ఇచ్చుకుంటూ పోండి. 14 సరిపోయింది కదా. 14 is enough. So we have to 2, 2, 2, 2, 2, 6, 8, 10, 14. So number of bonding electrons 2, 2, 4, 6, 8, 10. Anti-bonding 2, 2, 4, 6 by 15. So nitrogen bond order 3. So మన అమ్మాయి N2 ప్లస్ బాండ్ అనేది కావాలి సార్ నాకు అడిగి. N2 అంటే ఎంత? ఇప్పుడు చెప్పారు మీరు. N2 అంటే ఎంత? నైట్రోజన్ 7, 2 నైట్రోజన్స్ ఉన్నాయి. 7 + 7 14. ప్లస్ అంటే రిమూవ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. If it is a cation, remove electron. If it is a anion, add electron. Okay? Anion. 14 - 1 అంటే 13. చెప్పమ్మా, వేసుకుంటూ పో. బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్, యాంటీ-బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్, బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్, యాంటీ-బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్, బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్, బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్, బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్, యాంటీ-బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్, యాంటీ-బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్, యాంటీ-బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్. 13 ఎన్ని వేయాలి? 2, 2, 2, 2 ఇంతవరకు అయిపోయింది. బాండింగ్, యాంటీ-బాండింగ్ 2 చేసుకుంటూ పోయారు. మళ్ళీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2, 8 అయిపోయాయి కదా. 8 అయిపోయినాయి, 8 అయిపోయినాయి. 2, 2, 10, 8, 2, 10, 12, 13. 13 ఎక్కడ వేస్తుంది? 13 దాకా వేస్తుంది. ఓకే. ఇంకా అక్కడ ఇవే అవుతారు. ఓకే, ఇది ఒక జత. సో యాంటీ-బాండింగ్, బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ-బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, బాండింగ్, యాంటీ-బాండింగ్ 8 అయిపోయినాయి. ఇక్కడ 2 అన్ని బాండింగ్, అక్కడ 3 యాంటీ-బాండింగ్. ఈ 3 బాండింగ్, 3 యాంటీ-బాండింగ్ వేసుకోండి. టిక్. సో సూత్రం ఏంటమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటమ్మా? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9. Bond order of NO plus N2 plus, I'm sorry, N2 plus is equal to bonding electrons 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 minus anti-bonding 2, 4, 2.5. 9లో 4 పోతే 9 minus 4, that is equal to 5/2, that is equal to 2.5. So N2 plus bond order is 2.5. అట్నే N2 minus
N2 plus 2 N2 అంటే 14 plus 2 అంటే 12. I think you are clear. Form ఏంటి? Bonding electrons, antibonding electrons, bonding electrons, antibonding electrons, bonding electrons, bonding electrons, bonding electrons, antibonding electrons, antibonding electrons, antibonding. ఇది 4, ఇవి 3 బాండింగ్, ఈ 3 యాంటీ బాండింగ్. ఇక్కడ బాండింగ్ యాంటీ బాండింగ్ ఏంటి? 2 2 2 2 8 అయిపోయింది. 2 2 అయిపోయింది. 8 plus 4 12 అయిపోయింది. చెప్పమ్మా. N2 plus 2 బాండ్ ఆర్డర్ కావాలి. సూత్రం ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ 2 4 6 2 8. యాంటీ బాండింగ్ 2 2 4. N2 plus 2 2. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 12 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బాండ్ 2 వచ్చింది. O2 minus 2. O2 minus 2. O2 అంటే ఆక్సిజన్ వచ్చి 8 వల్ల 16 minus 2 ఏం చేయాలి? కలపాలి. 8 plus 8 minus 2 అంటే plus 2 కలపాలి. 18 ఎలక్ట్రాన్స్. ఏమంటే ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ 8, 2 ఓలు ఉన్నాయి. 8 plus 8 వేయండి, 16 రాయండి, minus 2 ఉంటే plus 2 కలపండి. 18 ఎలక్ట్రాన్స్. చెప్పమ్మా. పచ్చిది బాండింగ్ 2 అండ్ మళ్ళా 2 2 4 అయిపోయినాయి, 8 అయిపోయినాయి, మళ్ళా 2. సో 8 6 8 6 8 plus 6 14. 2 2 8 8 plus 6 14 8 సరిపోయింది. చూడు 2 2 4 4 6 10 10 మైనస్ యాంటీ బాండింగ్ 2 2 4 8. O2 మైనస్ బాండ్ ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, బాండింగ్ బాండింగ్ బాండింగ్, యాంటీ బాండింగ్ యాంటీ బాండింగ్ యాంటీ బాండింగ్ రాసుకోండి. ఏది ఇచ్చారు చేయండి. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడుకోండి, దాన్ని పెట్టి వేసేసేయండి. సూత్రం ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బై 2. బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం కూడుకోండి, యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడుకోండి, 2 చేత భాగించండి. హీలియం 2 బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత? సూత్రం ఏంటి? బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, బాండింగ్ బాండింగ్ బాండింగ్, యాంటీ బాండింగ్ యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ బాండింగ్. He2 He అంటే హీలియం. హీలియం అటామిక్ నెంబర్ 2. ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 4 ఉన్నాయి ఇక్కడ. 4 2. నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ He2. బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను చెప్తున్నాను. నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2. యాంటీ బాండింగ్ He2 bond order 0 అంటే He2 does not exist. He2 does not exist. ఈజీగా ఉందా లేదా? బాండ్ మొత్తం టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? హీలియం 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అటామిక్ నెంబర్ 2 plus 2 4 కాబట్టి 2 2 బాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 వేసాం, యాంటీ బాండింగ్ 2 వేసాం బై 2 0. Bond order is 0, that element does not exist, that compound does not exist, that molecule does not exist.
C2 carbon atomic number 6. 6 into 2 12. C2 means 6 plus 12. చెప్పమ్మా 2 2 2 2 2 2 అయిపోయి నెంబర్ ఆఫ్ బాణిక ఎలక్ట్రాన్స్ 2 2 4 6 8 యాంటీ బాణిక 2 4 by 2 సో C2 బాండ్ ఆర్డర్ 2. ఇక్కడ ఇంకో విషయం గమనించాలి, మనం దాని ప్రకారం రాయాలి. సిగ్మా 1s2 సిగ్మా స్టార్ 1s2 4 అయిపోయాయి, సిగ్మా 2s2 సిగ్మా స్టార్ 2s2 అయిపోయాయి. దీని తర్వాత ఏమొస్తుందంటే 5 2x2 5 2x ఈ రెండు సమానం. సో బిట్టు కూడా ఇక్కడ ఒకసారి ఇచ్చున్నాడు, ఈ కింది వల్ల దేంట్లో పై వంద మాత్రమే కలదు అన్నాడు. సో C2 మాలిక్యూల్ ఓన్లీ పై బాండ్ ఇస్ దేర్, దెర్ ఇస్ నో సిగ్మా బాండ్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అకార్డింగ్ టు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాలిటీ ఇది, అకార్డింగ్ టు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాలిటీ రాసేటప్పుడు మనం వీ హావ్ టు అబ్జర్వ్ కూన్స్ లా, ఆర్బౌ లా, పౌలిస్ ప్రిన్సిపల్. So according to this principle, here C2 molecule there is no sigma bond. Actually what we said in the previous, without sigma bond there is no pi bond cheppuna. But where in case of C2 molecule, the electron next sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 tarvata next pi 2px square pi 2x2 pi 2px, because they are degenerate property I have equal చేసి. సో there is a pi bond in C2 molecule. Okay, C2 ఎంత వచ్చింది, 2 వచ్చింది. సో బాండ్ ఆర్డర్ వచ్చింది. సో దట్ ఇస్ ది టిక్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది బాండ్ ఆర్డర్. Cn మైనస్ 7, కార్బన్ వచ్చి 6, నైట్రోజన్ 7. ఇది యానయానా క్యాటయానా, యానయానా ఏం చేయాలి, ఒకటి కలపండి. 6 7 6 plus 7 13 plus 1 14. 14 దా చూసావు నువ్వు ఎంత, నైట్రోజన్ ఎంత వచ్చింది, 3 వచ్చింది. చూడైనా మనకి ఒకసారి టూ 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 8 సరిపోయింది కదా. 8 10 14 47. నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 2 2 2 2 6 ప్లస్ 2 4 6 ప్లస్ 4 10 మైనస్ యాంటీ బాండింగ్ 2 2 అంతే. So you can calculate any molecule bond order according to this. Be2 ఎన్ని ఉన్నాయి, దీని అటామిక్ నెంబర్ ఎంత, 4 2 4 plus 4 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. ఓకే చెప్పండి, 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ దాకా వెళ్తాం, 2 2 2 సరిపోయింది. బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, బాండింగ్ బాండింగ్ బాండింగ్, యాంటీ బాండింగ్ యాంటీ బాండింగ్ యాంటీ బాండింగ్. ఇక్కడ 3 గమనించాలి, ఇక్కడ 3 గమనించాలమ్మా. యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే సరిపోయింది. సో బాండింగ్ అని 2 2 4. Be2 bond order is equal to bond number of bonding electron 2 plus 2 4, anti bonding 4 0, does not exist. Be2 does not exist. Be2 does not exist. సో ఇక్కడ మీరు ఇట్లా మనకు వాడు O2 మైనస్ ఇస్తాడు. O2 మైనస్ అంటే
16 plus 1 17 కదా. ఓ 8 అటామిక్ నెంబర్ 8, 2 ఓలు ఉన్నాయి. 8 into 2 16, యానయాన్ ఉంది, ప్లస్ 1 యాడ్ చేయండి 17. చెప్పమ్మా. 8 అయిపోయినాయి. 2 2 2 2 2 2 8 6 4 కెరీ ఓవర్. ఇంకా 3 వేయండి. 2 1. ఓకే ఓకే. సూత్రం ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ బాడీ ఎలక్ట్రాన్ 2 4 10, యాంటీబాడీ 2 2 6 7 by 2 3 by 2 1.5. ఇంకొకసారి 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఎట్లా రాసుకోవాలి? బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీబాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీబాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, బాండింగ్ బాండింగ్ బాండింగ్, యాంటీబాండింగ్ యాంటీబాండింగ్ యాంటీబాండింగ్. ఓకే. బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీబాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీబాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోయింది. 4 అయిపోయింది. మళ్ళీ బాండింగ్ 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 3 సార్లు, యాంటీబాండింగ్ 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 3 సార్లు వేసేసుకో. 2 2 వేసేసుకుంటూ పో. 1 వస్తే 1 వేసుకుంటూ పో. మొత్తం కూడు 2 2 2 2 2 2 2 వేసుకుంటూ 1 15 దాకా 1 వేసాం. ఓకే. 18 అయితే 2 వేస్తాం. 20 అయితే కానీ 2 వేస్తాం. ఓకే. చూడు బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే 2 2 4 6 8 10, యాంటీబాండింగ్ 2 2 4 4 6 7, 10 minus 7 by 2 3 by 2 1.5. So you can do whatever you want this technique. You can చాలా మంచి క్వశ్చన్. సో ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. C bond C, C double bond C, C triple bond C. ఈ బాండ్ ఆర్డర్ is 1, బాండ్ ఆర్డర్ 2, బాండ్ ఆర్డర్ 3. ఈ బాండ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజెస్, బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజెస్. బాండ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజెస్, బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. బట్ బాండ్ లెంగ్త్ వాటి మధ్య దూరం ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. బాండ్ లెంగ్త్ decreases. Bond order increases 1 2 3. So bond order means the number of bonds between the two atoms. Here 1, here 2, here 3. Bond order increases. Bond strength, బలం. 3 బలాలు ఉంటే చాలా బలంగా ఉంటుంది. ఒక బలం కన్నా 2 బలాల కన్నా 3 బలాలు ఉంటే the more the bonds, the more the stronger. The more the bonds, the more the stronger. Okay. So here 1 bond, here 2 bond, here 3 bond. So carbon triple bond unte the more the strong, because the more the bond order, the more the stronger. But at the same time, the more the bond order, the lesser the bond length. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Bond order, another important point. Bond order is inversely proportional to bond length. బాండ్ ఆర్డర్ పెరిగితే బాండ్ లెంత్ తగ్గుతుంది. ఎందుకని? కుదించుకుపోతుంది, కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, వాటి మధ్యలో తగ్గిపోతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ పెరిగే కొద్దీ బాండ్ లెంత్ తగ్గుతుంది. సో ది మోర్ ది బాండ్ స్ట్రెంగ్త్. ఓకే. బంధాల సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ బంధం యొక్క శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. ఓకే. బట్ ది మోర్ ది బాండ్ ఆర్డర్, ది లెస్సర్ ది బాండ్ లెంత్, బాండ్ లెంత్ తగ్గుతుంది. ఇది మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నా క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేయండి. ఐ విల్ ఆన్సర్. ఓకే. ఐ విల్ షో ఆల్ ది బెస్ట్.